So that is a way in which things are changing over a period of time. Anyway, so I mean, do you guys know like for what subject we are connected now? I mean, can you like message me? There is a chat box, right? Can you message me for what subject are we guys connected today? Anyone? Or should I unmute you guys? There are so many noises, so I cannot unmute. Okay, information technology. So many people are messaging information technology. Great. But is it still information technology or the subject name has changed now? Okay. Anyway, subject name has been changed to something called as Enterprise Information System. Yes, ma'am. Enterprise Information Systems. Earlier, it used to be information technology, but to be precise, like, information technology is a broad angle, and where like enterprise information systems is a part of it. But today, our topic itself, I mean, our subject itself is changed to the particular small topic called as enterprise information systems. So that is what is our subject. And do you know which paper number in our IPCC, which paper number it is? 7. 7. So paper number 7 is information technology, and that paper number 7 has two parts to it. One is information technology, and the other part is strategic management. Strategic management. Yes, information technology is for 50 marks, and strategic management is for 50 marks. Information technology consists of 35 marks of theory and 15 marks of objective, and strategic management again consists of 35 marks of theoretical part and 15 marks of objective part. So if I want to show that to you guys, I have made one idiotic drawing, so you can like see that particular drawing. So I hope you are able to see this. So EAS, so paper number 7 consists of EAS as well as the SM, and EAS is for 35 marks. I mean, like theoretical part of EAS is 35 and 15 marks will be MCQs, that is objective based question. And SM stands for strategic management. That will be in the same, I mean, SM also will consist of two parts to it. 35 marks will be from theory and 15 marks will be from MCQs. So this is the overall paper. And how do you consider this paper? I mean, you would have spoken to your seniors and all, right? So is it a tough paper or is it a easy paper? What did your seniors say? Is it a difficult paper or is it a easy paper? Anybody? You can unmute yourself and then say, or you can message and then say. What did your seniors say? Is it a difficult paper or is it a easy paper? No answers? I'll show you whether it is a difficult paper or is it a easy paper. So the topic we're going to start today is enterprise information systems. So basically enterprise information systems is a subject, or is it is a topic which talks about the computers a lot. Do you guys say that talking about computers is important for a chartered accountant? See, we're all doing chartered accountancy course. Is it important for us to understand how the computers work, or is it important for us to understand the components of computers, or the way in which computers are built? Enterprise information systems is nothing but about the computers. But is it really important for us to learn the computers? Do you guys say it is important, or do you guys say it is not important? No answers. Very, very silent. Important, sir. Okay, why, ma? I mean, somebody can unmute themselves and then say why it is important. You can speak in Telugu or you can speak in English. That's your wish. You can just like give me an answer. Little difficult, important, sir. Not important, very important. Okay, anyway. So you can unmute yourself and then you can say, like in one sentence, why is it important for a CA? I'm not asking generally why computer is important, but why is it important for a CA is what I'm questioning you. I need a proper answer, but in the meantime, I'll show you one proper answer for you guys. Like, why is it important for us to understand information systems? So let me show you this video.
see this video. If you don't know the basics of computers, this is what will happen, is what people. Yeah. So ఈ వీడియో కొంచెం ఎగ్జాగరేటెడ్ గా ఉంది, లేదని చెప్పలేదు నేను. అంటే ఐ మీన్ నోబడి విల్ డూ దట్ వే, అట్లీస్ట్ ఇన్ టుడే సినారియో. Nobody might behave in that particular manner, but that video shows a lot of reality also in it. అంటే అక్కడ మనం ఆ వీడియో నుండి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, మన దగ్గర సిస్టమ్స్ ఉన్నా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ దెమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దెమ్, దెన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దెమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. చిన్నప్పుడు మనం ఒక స్టోరీ విని ఉంటాం. ఒక రాజు వచ్చి ఒక పేదవాడికి ఒక శాండిల్వుడ్ ఒక తోట రాసిస్తాడు. శాండిల్వుడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, గంధపు చెక్క. గంధపు చెక్క ఒక గ్రాము కాస్త 80 రూపాయల నుండి 800 రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఒక గ్రాము గంధపు చెక్క అంత వాల్యుబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఒక గంధపు చెక్క తోట రాసిస్తే ఆ పేదవాడికి ఆ గంధపు చెక్క తోటని ఎలా అమ్ముకోవాలో తెలియదు అనమాట. వాడేం చేస్తాడు అంటే, ఆ గంధపు చెక్కలన్నిటినీ తగలబెట్టి బొగ్గుగా మార్చి ఆ బొగ్గును అమ్ముకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. బొగ్గు కేజీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 6 రూపాయలు 10 రూపాయలు ఉంటుంది. సో మీకు గంధపు చెక్కని ఇచ్చినా సరే దాని యొక్క విలువ తెలియకపోతే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని బొగ్గుగా మార్చుకొని వాడుకుంటాం అనమాట. అందుకని చెప్పి ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అంటే, సి దట్ టుమారో the world is going to be led by the technology for sure. At least for the next 20 years there is no doubt. ఏ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ 20 years కి లీడ్ చేయబోతుంది అంటే అది చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కాదు, డాక్టర్లు కాదు, ఎవరు కాదు. నెక్స్ట్ 20 years కి for sure the people who gonna rule the world are the people who adopted the technology for sure. ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ తిరుపతిలో ఉన్నాడు లేదా ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ చెన్నైలో ఉన్నాడు అంటే, ఒక చిన్న ఆఫీస్ పెట్టుకుని ఉంటే అతను మాక్సిమం ఎన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయగలుగుతారు అంటే, నాకు తెలిసి ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ బాగా ఫేమస్, ఐ మీన్ లైక్ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఉంది అతనికి అనుకుంటే, ఒక చిన్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ మాక్సిమం ఒక 500 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయగలుగుతాడేమో. ఒక పర్ ఇయర్ కి 500 to 600 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయగలుగుతాడేమో. I'll show you a company. There is a company called ClearTax. After this webinar, probably you can Google it and then get to know. There is a company called ClearTax. They enabled the filing through online. I mean online లో మీరు ఫైల్ చేయొచ్చు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారనమాట. దాంతో లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 50 lakh ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్. అంటే టోటల్ ఇండియాలో ఫైల్ అయినటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఆల్మోస్ట్ 4.5 crores to 5 crores అయితే, అందులో 50 lakh రిటర్న్స్ ఓన్లీ ClearTax మాత్రమే ఫైల్ చేసింది. దానికి కారణం ఏంటంటే దే అడాప్టెడ్ manless process, I mean faceless process. Basically if you log in into their website, you don't need help of any chartered accountant, or you don't need help of any person, and you'll be able to complete your income tax return online. With that small technological invention, with that small idea, they were able to file 50 lakh income tax returns. They were able to scale up approximately 1 lakh times above the normal chartered accountancy firm. So that is the power of technology. అందుకనే అందరం ప్రతి ఒక్కరం ఫార్ షూర్ ఫ్యూచర్ అంతా ఎలా ఉంటది అంటే, మన ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా తీసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఆర్సీఏ ప్రొఫెషన్, మనం డిలే చేసామన్నమాట టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడంలో. వీ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. మెడిసిన్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు తొందరగా టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్ వాళ్ళు తొందరగా టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ ఫీల్డ్స్, ఆర్ చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ ఫీల్డ్ ఆర్ బేసికలీ ఆర్ అకౌంటెన్సీ ఫీల్డ్ has adopted the technology very lately. We should accept that particular fact. Or even if we have adopted the technology, we didn't upgrade it from there. ఇంకా ఇప్పటికి కూడా టాలీనే వాడుతున్నాం అనమాట. టాలీ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే 1990s లో ఎప్పుడు వచ్చింది. ఇంకా అదే టాలీ సాఫ్ట్వేర్, అదే డెస్క్టాప్ వర్షన్ లో అలానే వాడుకుంటూ వస్తున్నాం.
బట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్, మొబైల్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్, ఆటోమేటిక్ స్కానింగ్ బేస్డ్ అకౌంటింగ్ ఇవన్నీ వచ్చేసినప్పుడు ఇంకా మనం అలాంటి టెక్నాలజీస్ తో ఉంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. So this subject throws a light for the chartered accountant in understanding why there is a need for technology. అసలు మనం మన డెస్క్ స్పేస్ ని చూసామంటే, డోంట్ లుక్ అట్ ది సబ్జెక్ట్ యాజ్ 50 మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ 35 మార్క్స్ థియరీ అండ్ 15 మార్క్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ది పర్స్పెక్టివ్ అట్ విచ్ we need to look into this particular subject. This subject is an eye opener for us. So this subject connects various topics which we read all across the subjects. I mean various topics లో మనం అక్కడక్కడ చూడబోయేటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ ని ఏ విధంగా ఈజీగా చేయొచ్చు అని ఈ సబ్జెక్ట్ చూపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సబ్జెక్ట్ ని మనం చూడాల్సిన ఉద్దేశం కూడా ఎలా అంటే, ఐ నీడ్ టు నో ది న్యూ థింగ్స్ అనేటువంటి పర్స్పెక్టివ్ తో కనుక ఈ సబ్జెక్ట్ ని చూస్తే ఖచ్చితంగా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లైక్ you'll get that concentration to read. So that is one thing. And second thing which I wanted to highlight with respect to this subject, సెకండ్ థింగ్, నేను అలారం ఎందుకు పెట్టున్నారు అంటే, యాక్చువల్గా మన క్లాస్ 10 o'clock స్టార్ట్ అయి ఉండాలి కదా. 10 o'clock స్టార్ట్ అయి ఉంటే 10:30కి ఎండ్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం జూమ్ ఫ్రీ యాప్ వాడుతున్నాం అనమాట. ఫ్రీ యాప్ వాడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే అది ఓన్లీ 40 minutes అలో చేస్తుంది. మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే ఓకే, లెట్ ఇట్ గెట్ డిస్కనెక్టెడ్, వి విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్ టుమారో. సో అంటిల్ ఇట్ గెట్స్ డిస్కనెక్టెడ్ వి విల్ కంటిన్యూ టుడే, వేర్ ఎవర్ ఇట్ గెట్స్ డిస్కనెక్టెడ్ టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దర్. ఎనీవే, సో ఈ సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు ఇంకొక విషయం మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఇది మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ లాగా కాదు నాన్న. మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ లాగా అర్థం చేసుకుని వదిలేస్తే ఇది సరిపోదు. సే అకౌంట్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కాస్టింగ్ ఆర్ ఎఫ్ఎం, ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. But enterprise information systems and strategic management is little different, where you need to remember. Understanding alone is not sufficient. You need to remember the things. So for that particular reason only, remember ante inka vera option em ledu. Manam multiple times revise chestu unte maatrame will be able to remember the subject. Otherwise it is not possible at all. So for that particular reason I would say revise the subject again and again. And oka advantage, significant advantage ఏంట్రా అంటే, నాన్న మనకు సిపిటిలో అతి చిన్న సబ్జెక్ట్ ఏదిరా అంటే ఒక రకంగా మర్కెంటైల్. అప్పట్లో అయితే మర్కెంటైల్, ఇప్పుడైతే ఫౌండేషన్ నుండి కనుక మీరు వచ్చుంటే ఆ బీసీకే అనే ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటది. ఆ బీసీకే అనే ఒక సబ్జెక్ట్ చాలా చిన్న సబ్జెక్ట్, ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోకెల్లా చిన్న సబ్జెక్ట్ బీసీకే. ఇప్పుడు మీరు ఐపీసీసీలో చూసారంటే ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లోకెల్లా అతి చిన్న సబ్జెక్ట్ ఏంట్రా అంటే ఐటీ అండ్ ఎస్ఎం. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ సైజ్ లో కానీ, కంటెంట్ లో కానీ, లేదంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీలో కానీ ఏదైనా సరే అతి చిన్న సబ్జెక్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. కానీ అత్యధిక మంది ఫెయిల్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ కూడా ఈఐఎస్ఎస్ఎంఏ. ద రీజన్, ఇది థియరాటికల్ సబ్జెక్ట్. మొత్తం 7 సబ్జెక్ట్స్ ఒక ట్రాక్ లో పోతుంటే ఇది మాత్రమే నా రూటే వేరు అన్నట్టు పోతుంటది అనమాట. ఎందుకురా అంటే వాటన్నిటికీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ టాపిక్స్. అంటే ఒకదాని నుండి ఇంకో దానికి, ఒక సబ్జెక్ట్ నుండి ఇంకో సబ్జెక్ట్ కి, ఆడిటింగ్ లో చదివింది అకౌంట్స్ లో చదువుతాం, అకౌంట్స్ లో చదివింది లాలో చదువుతాం, అలా డిఫరెంట్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ మన బ్లడ్ కి ఆర్ లైక్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ బ్లడ్ కి, లేదంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ జెనర్ కి, this subject is like something which is very new. So for that particular reason many people fail in this particular subject. So I'm very requestingly asking you, don't delay the preparation of this subject. ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయిందని వెంటనే ఆ రోజు ఏమైతే క్లాస్ లో చదువుకున్నామో, ఆ రోజు ఏమైతే క్లాస్ లో చెప్పుకున్నామో అది వెంటనే ఇమీడియట్ గా చదవండి. దానిలో 40 minutes క్లాసెస్ ఉండబోతున్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. 40 minutes క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఆ టాపిక్స్ అన్ని చదవడానికి ఇంకొక 30 minutes పడుతుంది. అంటే రోజుకి 1 hour 15 minutes మీరు స్పెండ్ చేస్తే ఈఐఎస్ విల్ బి లైక్ you'll become very strong in EIS. ప్రాబబ్లీ ఇంకా నెక్స్ట్ 1 month వరకు ఈ లాక్డౌన్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి మేబీ ఐ కెన్ రిక్వెస్ట్ విత్ ఎమరాల్డ్స్ టు కండక్ట్ ది క్లాసెస్ ఎవ్రీ డే ఫర్ 40 minutes, and after 40 minutes you will be reading the same subject whatever we discussed in that 40 minutes for just some 30 minutes more, and that's it. That is sufficient. It will be taken care of automatically. ఒక 7 classes 8 classes అయిపోయిన తర్వాత ఒక టెస్ట్ లాంటిది పెట్టుకుందాం మనం, then we can move forward. So I just wanted to show you how the life has changed over a period of time. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొబైల్ తీసుకున్నామంటే, మొబైల్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టుడే. అర్లియర్ మనం ఒక బయటికి వెళ్ళాలన్నా, లేదంటే అర్లియర్ మనకు కావాల్సిన గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ గ్యాడ్జెట్స్ టుడే. మొబైల్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ కాలింగ్, రైట్? మొబైల్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్. మొబైల్లోనే టార్చ్ ఉంది, సో నువ్వు సపరేట్ గా టార్చ్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొబైల్లోనే రేడియో ఉంది, సో నువ్వు సపరేట్ గా రేడియోని క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొబైల్లోనే టీవీ ఉంది, సో నువ్వు సపరేట్ గా టీవీని క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొబైల్లోనే మ్యాప్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు సపరేట్ గా అట్లాస్ బుక్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మొబైల్లోనే there are so many other things which we have in mobile itself, and still people are messaging something. So still which we have something in mobile itself. Camera on this, so you need not capture the camera as well. I mean carry the camera as well. So ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మెనీ థింగ్స్ వీ కంబైన్ ఇంటూ వన్ థింగ్. మన వర్క్ డెస్క్ కూడా, అంటే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా వర్క్ చేసేటప్పుడు మన చుట్టూ కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకునేవాళ్ళం, అవి కూడా స్లోగా తగ్గిపోతూ వీఆర్ కీపింగ్ ఓన్లీ a laptop today. So today for conducting the class I don't have anything else. I don't have marker, I don't have board, I don't have anything else. I just have my laptop before me and I'm able to manage everything.
Earlier, if I need to work in an office, I should have so many things around me, and now today all of them are summarized into one single system. So the things are changing at a very fast pace. This video shows like how the things are changing at a very fast pace. I'll just show you one more video. ఈ వీడియోలో మీరు చూసారంటే ఒకప్పుడు డెస్క్ ఇలా ఉండేది, మధ్యలో కంప్యూటర్ పెట్టుకునే వాళ్ళం, చుట్టూరా వేరే వేరే వస్తువులు ఫ్రేమ్స్ అవి ఇవి పెట్టుకునే వాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడు చూద్దాం డెస్క్ ఎలా మారబోతుందో. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ వెళ్ళిపోయి ఒక్కొక్క యాప్ లాగా మనకు తయారైపోతుంది అనమాట. వెరీ సారీ, జస్ట్ ప్లే దిస్ వీడియో. సో అబ్జర్వ్ దట్ వీడియో. సో our desktop has become a laptop. Each thing is going to become an app for us. Today, everything, whatever we are managing has become an app. And then we are able to continue to do our things in a normal way. Our newspaper has become an app. Things are changing. Nothing is required on our desk today. What is required only is laptop. What is required only is information system. అది మాత్రం ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట, ఇంకా వేరే ఏమీ అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎవల్యూషన్. సి ఒకటి మాత్రం పర్మనెంట్ అని ఎప్పుడు చెప్తుంటారు కదా, ఈ ప్రపంచంలో ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఇస్ పర్మనెంట్ ఈస్ చేంజ్ తప్పించి ఇంకన్నీ మారుతూనే ఉంటాయి. సో ఆ చేంజ్ కి మనం అడాప్ట్ అవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ కీప్ లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్. నాన్న ఒక రిక్వెస్ట్ నాది ఏంది, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా అందరూ బుక్ అండ్ పెన్ పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఈ క్లాస్ జరిగేటప్పుడు ఖచ్చితంగా బుక్ అండ్ పెన్ పక్కన పెట్టుకోండి. మీకు ఏదైతే నచ్చిందో ఆ పాయింట్ రాస్తూ ఉండండి. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ దట్ బుక్ లేటర్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు నోట్ డౌన్ ద పాయింట్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ దట్ జార్గన్స్. ఆ టెక్నాలజీ జార్గన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తాయి మనకి. అంతేకాకుండా ఒకసారి అసలు మన క్లాస్ యొక్క సమ్మరీ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే ఆ నోట్స్ నుండి తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు క్లాస్ తర్వాత ఆ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసినటువంటి లేదా పవర్ పాయింట్ ప్రెసెంటేషన్ కానీ లేదంటే ఆ క్లాస్ కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ ఐ విల్ ఆస్క్ Samba to send it on the WhatsApp. So you'll receive that material on the WhatsApp. You can read that page. Once you are back to classes, I think they'll print the entire material and then they'll be able to provide it to you. So let's move on. Let's first understand what is system. మన సబ్జెక్ట్ టైటిల్ మనకు తెలుసు కదా. సబ్జెక్ట్ టైటిల్ ఏంట్రా అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవడానికంటే ముందు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే, సిస్టమ్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఇన్ ఏ జనరల్ లేమన్ అండర్స్టాండింగ్, సిస్టమ్ అంటే కొన్ని థింగ్స్ కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటే దాన్ని సిస్టమ్ అంటారు. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ is what is referred to as system. Set of components working together with an objective is what is referred to as system. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వాచ్ ఇస్ ఎ సిస్టమ్. ఒక వాచ్ అనేది సిస్టమ్. వాచ్ లో ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. వాచ్ లో మనకి డైలర్ ఉంటది, వాచ్ లో మనకి బ్యాటరీ ఉంటది, వాచ్ లో మనకి పైన ప్లాస్టిక్ అంటే బాడీ ఉంటది, ప్లాస్టిక్ మెటల్ గోల్డ్ ఏదో ఒకటి బాడీ ఉంటది. వాచ్ లో మనకి బెల్ట్ ఉంటది, వాచ్ లో మనకి స్క్రోలర్ ఉంటది అంటే టైం సెట్ చేసుకోవడానికి టైం సెట్టర్ ఉంటది. సో ఇవన్నీ కలిపి సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ దోస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆ వాచ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంట్రా అంటే టు షో అస్ ది టైం. మనకి ఈ ప్రస్తుతానికి టైం ఎంత అని చూపించడం దాని ఆబ్జెక్టివ్. అంటే ఎనీ సిస్టమ్, సిస్టమ్ అంటే బేసిక్ మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఐఎమ్ సారీ, సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఒక ఆబ్జెక్టివ్ తో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే దాన్ని సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు అనమాట. అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ ఆల్సో సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ తెలుసు కదా. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే సంబడి హస్ రైజ్డ్ అన్ హ్యాండ్. లెట్స్ సీ వాట్స్ దేర్ డౌట్. నాన్న మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యూజువల్ గా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మొబైల్లో పేమెంట్ యాప్స్, సో నో నీడ్ టు క్యారీ ద పర్స్. వెరీ గుడ్. సో యూ గైస్ ఆర్ ఆల్సో గివింగ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, యాక్చువల్గా మనం క్లాస్ లో ఉంటే నేను అప్పటికప్పుడు మీరు ఏం చెప్తున్నారో నేను అర్థం చేసుకుని ఉండేవాళ్ళని. బట్ మనం ఆన్లైన్ లో ఉండడం వల్ల, బట్ యూ కీప్ కంటిన్యూయింగ్ టు మెసేజ్. ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ యువర్, ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్ అట్ ఆల్. You keep continuing to message. I'll look now and then I'll just like see if there are any doubts as such. Anyway, set of components working together with a particular objective is what is referred to as system. ఇప్పటి వరకు వాచ్ అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. అలానే వాచ్ కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే మన బాడీలో ఉంటుంది కదా, బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సిస్టమ్. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ ఉంటాయి, వీన్స్ ఉంటాయి, హార్ట్ ఉంటది, కిడ్నీస్ ఉంటాయి బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి, లంగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కలిపితే వచ్చేటువంటి ఒక సిస్టమ్ ఏమని పిలుస్తాం అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. ఆ సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఈ బ్లడ్, హార్ట్, వెసల్స్, ఆర్టరీస్, వీన్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఏం ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ చేస్తున్నారు అంటే సర్క్యులేటింగ్ ది ఆక్సిజన్ అండ్ ఎనర్జీ టు ది ఎంటైర్ బాడీ. ఎంటైర్ బాడీకి ఆక్సిజన్ అండ్ ఎనర్జీ సర్క్యులేట్ చేయాలనేటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ తో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వర్క్ చేస్తున్నాయి. కానీ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ జనరల్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవడం కాదు. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవడం. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లేమ్యాన్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలరా అంటే
ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్నే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. కానీ ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ రూపంలో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఎప్పుడు నేను చెప్పాను సిస్టమ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టంలో వచ్చేటువంటి సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, ఫస్ట్ వన్ హార్డ్వేర్, సెకండ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్, థర్డ్ వన్ డేటా, ఫోర్త్ వన్ నెట్వర్క్, ఫిఫ్త్ వన్ పీపుల్. ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు రిపీట్, మీరు ఇంట్లోనే ఒకసారి రిపీటెడ్ గా చెప్పుకోండి. ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ 5 కాంపోనెంట్స్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్. సెట్ ఆఫ్ 5 కాంపోనెంట్స్ ఈస్ వాట్ ఇస్ రిఫర్డ్ టు యాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. మరి అది ఏ ఆబ్జెక్టివ్ తో పనిచేస్తుంటుంది సార్ అంటే ప్రతి సిస్టమ్ కి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కావాలి కదా. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ విత్ విచ్ సిస్టమ్ వర్క్స్. ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ కలెక్టింగ్, స్టోరింగ్, ప్రాసెసింగ్, రిట్రీవింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. నేను అక్కడ మనకు మీనింగ్ తెలియని పదాలకు మీనింగ్ కూడా చెప్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నేను ఒకసారి డెఫినేషన్ రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అది కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ తో పనిచేస్తుంది. కాంపోనెంట్స్ ఏవేవి అంటే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్. ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తారు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ తో పనిచేస్తుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేయడానికి, స్టోర్ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి, రిట్రీవ్ అంటే బేసిక్ గా వెలికి తీయడం, స్టోరింగ్ అంటే సిస్టమ్ లో దాచడం, రిట్రీవ్ అంటే సిస్టమ్ లో నుండి తీయడం. అంటే ఒక ఫైల్ సేవ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఏమంటారు అంటే రిట్రీవింగ్ అని పిలుస్తారు అనమాట. రిట్రీవింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్, మెయిల్ పంపిస్తాం, ప్రింట్ చేసి ప్రింటెడ్ రిపోర్ట్స్ పంపిస్తాం, సో వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అని పిలుస్తాం. సో ఒక కంప్యూటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే వీటన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. సో నెట్ గా ఒక డెఫినేషన్ చూద్దాం. బేసిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే కంప్యూటర్ అనే దానికి సింబాలిక్ గా పెట్టాను అక్కడ. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇప్పటి వరకు మనం చదివిందే మన డెఫినేషన్. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఇంకోసారి. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ రెఫర్స్ టు సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ collecting, storing, processing, retrieving and distributing information of a particular organization. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నన్న కంప్యూటర్ లో ఉండేటువంటి టాలీ కలిపితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మనం టాలీ వాడుతున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను హార్డ్వేర్ వాడుతున్నాను అంటే హార్డ్వేర్ అంటే బేసిక్ ఏంది, కంప్యూటర్ యొక్క ల్యాప్టాప్, కీబోర్డ్ ఇవన్నీ వాడుతున్నాను. నన్న మీకు టాలీ అంటే తెలుసు కదమ్మా. టాలీ అంటే అకౌంటింగ్ కోసం మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్. పాతకాలంలో అయితే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మాన్యువల్ గా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈ కాలంలో మనం అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే టాలీ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతాం. సో టాలీ వాడాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు కీబోర్డు, మౌస్, డెస్క్టాప్, సిపియు ఇవన్నీ కావాలి. అవన్నీ హార్డ్వేర్ అనమాట. తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అంటే టాలీ వాడాలి అంటే మనకు టాలీ అనేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ మన ఫోన్ లో ఉండాలి, లేదంటే మన ల్యాప్టాప్ లో ఉండాలన్నమాట. దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ అని పిలుస్తారు. డేటా, టాలీలో మనం ఎంటర్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్, లెడ్జరు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే డేటా. నెట్వర్క్, ఒకవేళ నువ్వు ఆ టాలీలో ఉండేటువంటి డేటాని వేరే వాళ్ళకి పంపించాలనుకున్నా, నేను అకౌంటెంట్, నేను మొత్తం అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేసిన తర్వాత నేను ఆడిటర్ కి పంపించాలనుకున్నా సరే, we need that particular network. So that is network. I mean connecting various systems is what is network. People, ఇవన్నీ పనిచేయాలంటే హార్డ్వేర్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, డేటా ఉంది, నెట్వర్క్ ఉన్నాయి. కానీ వాటిని యూజ్ చేసుకోవడానికి, వాటిని పనిచేసేలాగా చేయడానికి పీపుల్ లేకపోతే వేస్ట్. సో కాబట్టి ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని టుగెదర్ గా కలిపితే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్ working together with an objective of collecting, storing, processing, retrieving and distributing the information of a particular organization. So నాన్న ఈ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్, స్టోరింగ్, ప్రాసెసింగ్, రిట్రీవింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. సరే ఈ డెఫినేషన్ మనకి ఏ చాప్టర్ లో ఉంది సార్? ఈ డెఫినేషన్ మనకి ఏ చాప్టర్ లో ఉంది అంటే చాప్టర్ నెంబర్ 3. మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినటువంటి చాప్టర్, లేదంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూసాం కదా, ఆ చాప్టర్ వచ్చి చాప్టర్ నెంబర్ 3. ఎందుకు సార్ మీరు చాప్టర్ నెంబర్ 3తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు సార్ మీరు చాప్టర్ నెంబర్ 1తో స్టార్ట్ చేయట్లేదు అంటే దానికి 2 రీజన్స్. ఒకటి వచ్చి చాప్టర్ నెంబర్ 3లోనే మనకు బేసిక్స్ ఉన్నాయి. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి బేసిక్స్ అన్ని మనకు చాప్టర్ నెంబర్ 3లో ఉన్నాయి. అది ఒక రీజన్. నెంబర్ 2 ఇంకొక రీజన్ ఏంట్రా అంటే చాప్టర్ నెంబర్ 3తో కాకుండా మనం ఇంకా వేరే ఏ చాప్టర్ తో స్టార్ట్ చేసినా, అంటే చాప్టర్ నెంబర్ 1తో స్టార్ట్ చేస్తే మీరు చాప్టర్ నెంబర్ 1తోనే ఏఎస్ వదిలేస్తారనమాట. సో అందుకని చెప్పి అలా జరగకూడదని చెప్పి నేను చాప్టర్ నెంబర్ 3తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ ఏఎస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. ఈ చాప్టర్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత అంటే మన 50 మార్క్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 14 మార్క్స్, 10 to 14 మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుండే వస్తాయి అనమాట. సో కాబట్టి థర్డ్ చాప్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందులో మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి పార్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ పార్ట్ 1.
థర్డ్ చాప్టర్ యొక్క టైటిల్ వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్. నా మౌస్ నా హైలైటర్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటిది చాప్టర్ యొక్క టైటిల్. ఇన్ దట్ వి గోనా స్టార్ట్ విత్ ది పార్ట్ 1. ఈ చాప్టర్ మొత్తం మనం 3 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. అందులో మనం పార్ట్ 1 ని చూడబోతున్నాం. పార్ట్ 1 ఏది అంటే కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ వి గోనా లుక్ అట్ టుడే యాజ్ వెల్ యాజ్ టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ప్రాబబ్లీ. ఈ పార్ట్ ని కంప్లీట్ చేయడమే మన ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ చూడాలి అంటే, ఈ పార్ట్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ ఈ మొత్తం ఫ్లో చార్ట్ లో పెట్టాను అనమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. పార్ట్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ మీరు చూడాలి అంటే హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్, ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మాత్రమే ఈ పార్ట్. అంతే, ఇంకేమి మనం చదవం. ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ఏం కాంపోనెంట్స్ అమ్మా? ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ యొక్క కాంపోనెంట్స్. ఓకే, 40 minutes టైం లిమిట్ రిమూవ్ చేశారంట. గ్రేట్. హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్, ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ గురించి చదవడమే మన ఈ రోజు యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. లెట్ us స్టడీ అబౌట్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ టుడే. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హార్డ్వేర్. హార్డ్వేర్ అనేది మన ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. హార్డ్వేర్ లో మళ్ళీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. హార్డ్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు. హార్డ్వేర్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే టాంజిబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ ని హార్డ్వేర్ అని పిలుస్తాం. టాంజిబుల్ పార్ట్స్ అంటే మనం టచ్ చేసి ఫీల్ అవ్వగలిగినటువంటి పార్ట్స్ ని హార్డ్వేర్ అని పిలుస్తాం. హార్డ్వేర్ యొక్క డివైజెస్ అన్ని 4 టైప్స్ గా మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. ఇన్పుట్ డివైజెస్, అవుట్పుట్ డివైజెస్, ప్రాసెసింగ్ డివైజెస్ అండ్ స్టోరేజ్ డివైజెస్. These are all the 4 types of hardware devices which will be there in the system. Input, output, processing, storage. మీరు చదువుతుంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఇది ఎప్పుడో 6th క్లాస్లోనో 5th క్లాస్లోనో మనం చదువుకుని ఉంటాం చిన్నప్పుడు. దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తున్నాం. కాకపోతే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మాత్రం మనం ఇన్ డెప్త్ గా చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా గురించి మనం అంత ఎక్కువగా ఇంతకు ముందు చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం. ఇప్పుడు డేటా గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్డ్ గా చదువుతాం అనమాట. సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ ద హార్డ్వేర్ ఫస్ట్. హార్డ్వేర్ ఇస్ ఎ కాంపోనెంట్. హార్డ్వేర్ లో ఎన్ని సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం. హార్డ్వేర్ లో ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి, అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి, ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్ ఉంటాయి, స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు మన సబ్జెక్ట్ లో డిస్కస్ చేసింది ఒకటే. చాప్టర్ నెంబర్ 3తో స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్ ఈజీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అందులో పార్ట్ 1 చూస్తున్నాం. పార్ట్ 1 లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంట్రా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ లో ఫస్ట్ మనం 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే 5 కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్. అందులో హార్డ్వేర్ లో 4 టైప్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ చూస్తున్నాం. ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్, ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్, స్టోరేజ్ డివైసెస్. సరే, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ గురించి చూద్దాం. ఆ తర్వాత ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్టోరేజ్. ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఇప్పుడు మనకు 2 రకాల డివైసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ డివైసెస్ అంటే ఏంట్రా అంటే సిస్టమ్ లోకి ఇన్పుట్ ఇచ్చేటువంటి డివైసెస్ ని ఇన్పుట్ అని పిలుస్తారు. సిస్టమ్ నుండి అవుట్పుట్ తీసుకోగలిగినటువంటి డివైసెస్ ని అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని పిలుస్తారు. అంటే సిస్టమ్ లోకి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలంటే వాడేటువంటి డివైసెస్ ని ఇన్పుట్ డివైసెస్ అని పిలుస్తాం. సిస్టమ్ నుండి అవుట్పుట్ తీసుకోవాలనుకుంటే వాడేటువంటి డివైసెస్ ని అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ పెద్ద నాకు చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు. జస్ట్ నేను మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. అవి ఇన్పుటా అవుట్పుటా మీరు ఆలోచించండి. ఐ విల్ మార్క్ ఇట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైస్ అట్ ది సేమ్ టైం. సో ఐ విల్ షో యూ ద ఫస్ట్ డివైస్. ఇన్పుట్ అంటే వెరీ క్లియర్ కదా. సిస్టమ్ లోకి డేటా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ పంపించాలంటే ఇన్పుట్. సిస్టమ్ నుండి డేటా కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ తీసుకోవాలంటే అవుట్పుట్. లెట్స్ టేక్ అప్ ది ఫస్ట్ డివైస్, కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైసా అవుట్పుట్ డివైసా? కీబోర్డ్ అనేది మీరు ఆలోచించుకోండి. మీరు మెసేజ్ చేస్తే మరీ మంచిది. కీబోర్డ్ ఇస్ ఎన్ ఇన్పుట్ డివైస్. ఎందుకు ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే కీబోర్డ్ విల్ హెల్ప్ us ఇన్ ఇన్పుటింగ్ ది డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ మౌస్. మౌస్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్ అన్న? మౌస్ కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. ఎందుకంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ క్లిక్ చేసి ఇది ఓపెన్ చేయి అని చెప్పి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ని పంపిస్తాం మౌస్ ద్వారా. సో కాబట్టి ఇన్పుట్ డివైస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ది ప్రింటర్. ప్రింటర్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైస్? ప్రింటర్ ఇస్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఎందుకంటే అందులో నుండి మనం పేపర్ ని ప్రింట్ తీసుకుంటాం. అంటే ఒక డేటాని డాక్యుమెంట్ పైన ప్రింట్ తీసుకుంటాం. సో ప్రింటర్ ఇస్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్. ప్రాసెసర్. ప్రాసెసర్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అవుట్పుట్ డివైస్? This is like this answer I need from you. Processor, is it an input device or an output device? Input output? Output. Input and output అంటున్నారు. ఓకే నాన్న, ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్, నాట్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్. నాన్న ఇంతకు ముందు మీరు చూసారంటే ముందు స్లైడ్ లో నేను చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను రా అంటే హార్డ్వేర్ అనేది 4 టైప్స్. ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్, ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్, స్టోరేజ్ డివైసెస్. ప్రాసెసర్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కాదు నాన్న. ప్రాసెసర్ అనేది ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్ లోకి వచ్చి పడుతుంది. సో కాబట్టి ప్రాసెసర్ ఈజ్ నెయిదర్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్, నెయిదర్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఇట్స్ అ ప్రాసెసింగ్ డివైస్ యాక్చువల్లీ.
ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. కీబోర్డ్, మౌస్, ప్రింటర్ అయిపోయింది. ప్రాసెసర్ కూడా అయిపోయింది. ప్రాసెసర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇన్పుట్, నాట్ అన్ అవుట్పుట్. వెబ్ క్యామ్, వెబ్ క్యామ్ ఇప్పుడు నేను వాడుతున్నాను వెబ్ క్యామ్ యాక్చువల్గా మీకు కనిపించడానికి. వెబ్ క్యామ్ ఈజ్ ఇట్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఆర్ అవుట్పుట్ డివైస్? వెబ్ క్యామ్ అనేది కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. ఎందుకు ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే వెబ్ క్యామ్ అనేది నా అందమైన ఫేస్ ఇప్పుడు మీకు చూపించడానికి పనికొస్తుంది కాబట్టి, నా అందమైన ఫేస్ ని ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి అది ఇన్పుట్ డివైస్. సో వెబ్ క్యామ్. స్పీకర్స్, స్పీకర్స్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్? స్పీకర్స్ అనేటువంటిది అవుట్పుట్ డివైస్. మైక్ అనేటువంటిది ఇన్పుట్ డివైస్, స్పీకర్స్ అనేటువంటిది అవుట్పుట్ డివైస్. టాసిటైల్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అంటారు. పేరులోనే ఉంది అవుట్పుట్ అని చెప్పి, కాకపోతే నేను ఆ టర్మ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి తీసుకొచ్చాను. టాసిటైల్ అవుట్పుట్ అంటారు. కొన్ని ప్రింటర్స్ ని టాసిటైల్ ప్రింటర్స్ అంటారు. టాసిటైల్ ప్రింటర్స్ అని సెపరేట్ గా ఉంటాయి. టాసిటైల్ ప్రింటర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే రేజ్డ్ లైన్ ప్రింటింగ్ చేస్తాయి అనమాట అవి. మీరు ఏటీఎం కార్డ్ పైన, కొన్ని ఏటీఎం కార్డ్స్ పైన చూసుంటారు, నంబర్ ని మీరు ఇలా టచ్ చేశారంటే మీకు నంబర్ తగులుతుంది చేతికి. అంటే బ్లైండ్ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద నంబర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ దట్ ఏటీఎం కార్డ్. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే టాసిటైల్ ప్రింటింగ్ అంటారు. అంటే రేజ్డ్ లైన్ ప్రింటింగ్, దాన్ని టాసిటైల్ ప్రింటింగ్ అని పిలుస్తారు. సో టాసిటైల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో దెన్ అలానే సెన్సార్, అలా రేజ్డ్ లైన్ ప్రింటింగ్ ని ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఈవెన్ మన వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్స్ లో కానీ, బర్త్డే ఆల్బమ్స్ లో కానీ దాంట్లో కూడా వస్తున్నాయి అనమాట. ఆల్బమ్స్ లో చూసారంటే మీరు ఇలా కనుక ఆ ఫోటోని టచ్ చేశారంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫీల్ ఆ పెళ్లి కూతురు వేసుకున్నటువంటి నగలన్నింటినీ మీరు టచ్ చేసి ఫీల్ చేయగలుగుతారు అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు అంటే టాసిటైల్. అంటే అవుట్పుట్ ని రైజ్ చేసి, రైజ్డ్ లైన్ ప్రింటింగ్. ఈవెన్ బ్లైండ్ పీపుల్ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as టాసిటైల్ ప్రింటింగ్. సెన్సార్స్, సెన్సార్స్ అనేది దాని ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్. టాసిటైల్ అవుట్పుట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రింటర్. సెన్సార్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్? సెన్సార్స్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ డివైస్. సెన్సార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్, సెన్సార్స్ అంటే జరుగుతున్న దాన్ని ఇన్పుట్ చేసుకోగలిగినటువంటి సెన్సార్స్. ఫైర్ సెన్సార్స్ అంటారు. ఫైర్ సెన్సార్స్ ఏంటంటే చుట్టూరా ఏదైనా ఫైర్ ఉంది అంటే, స్మోక్ కానీ ఫైర్ కానీ వచ్చిందంటే ఆ సెన్సార్ వెంటనే గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతుంది. దాన్ని ఫైర్ సెన్సార్ అని పిలుస్తారు అనమాట. అలానే వీ కెన్ సీ మోషన్ సెన్సార్ అంటాం. మోషన్ సెన్సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫోన్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట. మోషన్ సెన్సార్ మనకేంటంటే మనం మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఫోన్ మూవ్ అవుతుంది అని ఫోన్ తెలిసి మనం జీపీఎస్ కనుక వాడుతుంటే జీపీఎస్ లో కూడా మూవ్మెంట్ చూపిస్తుంది. మూవ్ అవుతున్నావా లేదా అనేటువంటి ఇన్పుట్ తీసుకుని అది పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇంకా అలానే మనకి టచ్ సెన్సార్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఐ మీన్ లైక్ టచ్ సెన్సార్ అంటే దాన్ని ఏదో అంటారు, టాసిటైల్ సెన్సార్, నో సమ్ సెన్సార్ నేమ్ ఇస్ దర్, వేర్ మన ఫోన్ మన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళామంటే, మన చెవి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళామంటే ఆటోమేటిక్ గా స్క్రీన్ లాక్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ సెన్సార్. మన స్కిన్ కి అంటే మన ఫోన్ కి మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందని తెలుసుకుంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సెన్సార్. సెన్సార్స్ ఆర్ బేసికలీ ఇన్పుట్ డివైసెస్. అట్ ది సేమ్ టైం మానిటర్, మానిటర్ అనేది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ అన్న. మానిటర్ లో నుండి నేను ఏది ఇన్పుట్ లో పంపిలేను అన్న, మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్. జనరల్ మానిటర్ ఇస్ అన్ అవుట్పుట్ డివైస్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టచ్ స్క్రీన్ మానిటర్. టచ్ స్క్రీన్ మానిటర్ ఇన్పుట్ డివైసా, అవుట్పుట్ డివైసా? ఫోన్ లో ఉండేటువంటి టచ్ స్క్రీన్ కానీ, నా ల్యాప్టాప్ ఇప్పుడు టచ్ స్క్రీన్, అందుకని నేను IEO రాయగలుగుతున్నాను. టచ్ స్క్రీన్ ఉండేటువంటి డివైస్లు ఇన్పుట్టా అవుట్పుట్టా చెప్పండి అన్న. టచ్ స్క్రీన్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్? ఎనీబడి? గైరోస్కోప్ సెన్సార్ కరెక్ట్ నాన్న. ఇన్ పబ్జీలో వాడుతుంటారని చెప్పారు. మన తమ్ముడు అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాడు. బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. వెరీ గుడ్. సో ఆర్ ల్యాప్టాప్, ఐ మీన్ ఆర్ టచ్ స్క్రీన్ ఈస్ బోత్ O as well as I అండ్ O అనమాట. టచ్ స్క్రీన్ అనేటువంటి ఒక డివైస్ బోత్ ఇన్పుట్ డివైస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఎందుకంటే మన టచ్ స్క్రీన్ ని ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి వాడుతున్నాం, వీడియో చూడడానికి అంటే అవుట్పుట్ చూడడానికి కూడా వాడుతున్నాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ అన్ బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైస్. నాన్న ఇప్పుడు మనం ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా? ఈ కాంపోనెంట్స్ లో హార్డ్వేర్ అనేటువంటి ఈ కాంపోనెంట్స్ లో ఇన్పుట్ డివైసెస్ ని కంప్లీట్ చేసాం, అవుట్పుట్ డివైసెస్ ని కంప్లీట్ చేసాం. థర్డ్ ఏందమ్మా? థర్డ్ది ప్రాసెసింగ్ డివైస్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ టైమ్, సో లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ది ప్రాసెసింగ్ డివైస్. I didn't prepare the slide because I thought it will be over because 40 minutes కదా జూమ్ సెషన్. సో కాబట్టి అది అయిపోతుంది అనుకున్నాను. బట్ ఎనీవే లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ది ప్రాసెసింగ్ డివైస్. నాన్న ప్రాసెసర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రాసెసర్ అంటే CPU అని పిలుస్తాం కదా. ప్రాసెసింగ్ డివైస్, కంప్యూటర్ లో ఉండేటువంటి ఒకే ఒక ప్రాసెసింగ్ డివైస్ ఏంట్రా అంటే CPU. CPU అంటే ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది చెప్పండి? CPU అంటే ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? CPU అంటే ఆ పెద్ద డబ్బా ఉంటుంది కదా, మన డెస్క్ టాప్ కి ఒక పెద్ద డబ్బా ఉంటుంది కదా, ఆ పెద్ద డబ్బా CPU కాదు నాన్న, అది కేవలం CPU క్యాబినెట్ మాత్రమే. ఆ పెద్ద డబ్బా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాసెసర్ ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ ప్రాసెసర్ క్యాబినెట్. ఆ పెద్ద డబ్బా ఏదైతే ఉందో ఆ పెద్ద డబ్బాలో ఒక చిన్న కలర్ఫుల్ బోర్డు ఉంటుంది అనమాట. ఒక చిన్న కలర్ఫుల్ బోర్డు ఉంటుంది. పెద్ద డబ్బాలో ఒక చిన్న కలర్ఫుల్ బోర్డు ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్ లో. మీరు ఎప్పుడైనా క్యాల్కులేటర్ పగలగొట్టినప్పుడు కానీ దాన్ని చూసుంటారు. దాన్ని ఏమంటారా అంటే మదర్ బోర్డ్ అని పిలుస్తారు. ఏమని పిలుస్తారా అంటే మదర్ బోర్డ్, అంటే తల్లి బోర్డు అని పిలుస్తారు అనమాట. ఆ మదర్ బోర్డ్ లో ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టె లాంటి ఒక డివైస్ ఉంటుంది.
మదర్ బోర్డ్ లో చిన్న అగ్గిపెట్టె లాంటి ఒక డివైస్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం రా అంటే సిపియు అని పిలుస్తాం. నాన్న ఈ పెద్ద నల్ల డబ్బా కనిపిస్తుంది కదా మన బయటికి, ఆ నల్ల డబ్బా అనేటువంటిది సిపియు కాదు. ఆ నల్ల డబ్బా లోపల ఒక చిన్న మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. మదర్ బోర్డ్ అంటే గ్రీన్ కలర్ లో ఒక బోర్డు ఉంటుంది. ఆ గ్రీన్ కలర్ బోర్డు పైన ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ ని మనం సిపియు అని పిలుస్తాం. మొత్తం సిస్టమ్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ ఏదిరా అంటే ఆ చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్. ఆ ఒక్క చిన్న మ్యాచ్ బాక్స్ అంతా ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్ దాన్ని సిపియు అని పిలుస్తాం. ప్రపంచంలో సిపియుని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి కంపెనీలు, నాన్న ఈ సిపియు క్యాబినెట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి 100 కంపెనీలు ఉన్నాయి. మదర్ బోర్డులను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కూడా కొన్ని వేల కంపెనీలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ చిన్న అగ్గిపెట్టెని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మాత్రం కొన్ని పదులలో కంపెనీలు ఉన్నాయి. హార్డ్లీ 10 to 20 కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దిస్ పర్టికులర్ స్మాల్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ దిస్ సిపియు. ది సిపియు ఇస్ వాట్ ఇస్ స్మాల్ మ్యాచ్ బాక్స్. మామూలుగా ఫేమస్ కంపెనీ ఏది అంటే సిపియులు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడంలో ఇంటెల్ ఇన్సైడ్ అని చెప్పి మనం ప్రతి ల్యాప్టాప్ కి చూస్తూ ఉంటాం. ఇంటెల్ అనేటువంటిది ఫేమస్ కాంపోనెంట్, ఫేమస్ సిపియు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనమాట. ఇంటెల్ లో మీరు చూసారంటే డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఐ జస్ట్ టేక్ మై పెయింట్ సో దట్ యుల్ బి ఏబుల్ టు ఈజీలీ సీ. ఇంటెల్లో డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లో అయితే పెంటిఎం అని చెప్పి ఒక ప్రాసెసర్ వచ్చేది అనమాట. అంటే ఓల్డ్ కాలంలో ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ ని పెంటిఎం అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత డ్యూయల్ కోర్ అనేటువంటి ప్రాసెసర్లు వచ్చాయి. డ్యూయల్ కోర్ అంటే రెండు ప్రాసెసర్లు, రెండు మ్యాచ్ బాక్సుల యొక్క కెపాసిటీతో పనిచేస్తుందని చెప్పడానికి డ్యూయల్ కోర్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత i3 ప్రాసెసర్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత i5 ప్రాసెసర్లు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత i7 వచ్చాయి. ఇప్పట్లో i9 కూడా మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. అంటే ఇంటెల్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినటువంటి ప్రాసెసర్లు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లో ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ ఇది పెంటిఎం, సెకండ్ ఇది డ్యూయల్ కోర్, థర్డ్ i3, i5, i7, i9. అంటే బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ అగ్గిపెట్టె ఒకటే ఉందనుకోండి దాన్ని పెంటిఎం అని పిలుస్తాం. ఈ అగ్గిపెట్టెలు 2 ఉన్నాయనుకోండి దాన్ని డ్యూయల్ కోర్ అని పిలుస్తాం. ఈ అగ్గిపెట్టెలు 3 ఉన్నాయనుకోండి i3 అని పిలుస్తాం. అగ్గిపెట్టె అంటే నా ఉద్దేశంలో సిపియు అన్న మదర్ బోర్డ్ పైన ఉండేటువంటి ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ అగ్గిపెట్టె అని పిలుస్తున్నాం మనం. ఓకే, i3. అదే అగ్గిపెట్టెలు 5 ఉంటే i5 అని పిలుస్తాం. అదే అగ్గిపెట్టెలు 7 ఉంటే i7 అని పిలుస్తాం. 9 ఉంటే i9 అని పిలుస్తాం. అలా అనుకోవడం తప్పు నాన్న. ఎన్ని i9 అయినా i15 అయినా ఒకే అగ్గిపెట్టే ఉంటది నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ అగ్గిపెట్టె యొక్క కెపాసిటీ పెద్దది కానీ అగ్గిపెట్టెలు చాలా ఉండవు. అగ్గిపెట్టె ఒకటే ఉంటది, బట్ ఆ అగ్గిపెట్టె యొక్క కెపాసిటీ చాలా ఎక్కువ. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, irrespective of what is the version, always there will be only one CPU in the computer. 1 CPU మాత్రమే ఉంటది అనమాట. i3 అంటే 3 ఉంటాయి, i5 అంటే 90 ఉంటాయి అని అనుకోవడం తప్పు. ఒకే ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటది, దాన్నే CPU మ్యాచ్ బాక్స్ అని పిలుస్తారు. నాన్న ఇప్పుడు చెప్పండి, సిపియు అంటే ఈ మొత్తం క్యాబినెట్టా లేదు అంటే ఒక చిన్న కాంపోనెంటా? కేవలం ఒక చిన్న కాంపోనెంట్, ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మనం ఆ మ్యాచ్ బాక్స్ ని జూమ్ చేసి చూసాం అనుకోండి, అంటే ఆ మ్యాచ్ బాక్స్ ని ఇఫ్ వి జూమ్ అండ్ దెన్ సీ, దెన్ దట్ మ్యాచ్ బాక్స్ విల్ హ్యావ్ 3 కాంపోనెంట్స్ ఇన్ దట్. దట్ మ్యాచ్ బాక్స్ విల్ హ్యావ్ 3 కాంపోనెంట్స్. ఒకటి ALU, 2 MU, 2 CU, 3 EMU. ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ని కలిపితే మనం సిపియు అని పిలుస్తాం. నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను నల్ల డబ్బాని జూమ్ చేయట్లేదు. నల్ల డబ్బా లోపల ఉన్నటువంటి ఒక మ్యాచ్ బాక్స్ ని జూమ్ చేస్తున్నాను. ఆ మ్యాచ్ బాక్స్ లో ఉండే దానికి 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు వెంటనే ఈ వెబినార్ అయిపోయిన వెంటనే ఏం చేయాలరా అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ తీసుకొని పగలగొట్టేసి ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. అలా చేశారంటే ఖచ్చితంగా ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ కనపడవు. నాన్న ఇవన్నీ జస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మోడల్, అంటే ఇవన్నీ ఉండవు, నిజంగా ఉండవు. బట్ ఆ సిస్టమ్ అలా పని చేస్తూ ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ చూస్తున్నాం. అంతే తప్పించి మీరు ఫిజికల్ గా పడగొట్టి చూసారంటే ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ కనపడవు. సో ఏవేవి నాన్న 3 కాంపోనెంట్స్? ALU ఒకటి, CU ఒకటి, MU ఒకటి. ALU అంటే అరిథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్. ALU అంటే అరిథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్. CU అంటే కంట్రోల్ యూనిట్. CU అంటే కంట్రోల్ యూనిట్. MU అంటే మెమరీ యూనిట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 3 కాంపోనెంట్స్ విచ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ఏ CPU, ఒక సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లో ఉండేటువంటి 3 కాంపోనెంట్స్. ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ నేను అంత ఈజీగా వదిలేను. ఆ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, ఎందుకు అవి వాడతాం అనేటువంటిది మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడాలి. బట్ టుమారో వి విల్ సీ దట్. టుడే వి విల్ జస్ట్ డిస్కస్ ది సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ వి హావ్ సీన్. Summary is nothing but we understood system అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నాం. సిస్టమ్ అంటే కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్, స్టోరింగ్, ప్రాసెసింగ్, రిట్రీవింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఒక కంప్యూటర్. సో ఇది డెఫినేషన్ అనమాట. సెట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్
working together with an objective of collecting, storing, processing, retrieving and distributing the information. సో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ మన థర్డ్ చాప్టర్ పార్ట్ 1 స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అందులో 5 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్, డేటా, నెట్వర్క్, పీపుల్. అందులో మనం హార్డ్వేర్ తో స్టార్ట్ చేసాం. హార్డ్వేర్ లో ఉన్నటువంటివి ఏంటంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్, ప్రాసెసింగ్ డివైసెస్, స్టోరేజ్. అందులో మనం ఫస్ట్ రెండింటి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ రెండింటి గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి కూడా పెద్ద విషయం ఏం లేదు. ఇన్పుట్ అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం, అవుట్పుట్ అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కి చూసాం. ఆ తర్వాత సిపియు అంటే ఒకే ఒక విషయం తెలుసుకున్నాం. సిపియు అంటే బయట కనిపించేటువంటి ఆ పెద్ద నల్ల డబ్బా కాదు. ఆ నల్ల డబ్బాలో ఉండేటువంటి మదర్ బోర్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టెని మనం సిపియు అని పిలుస్తామని చెప్పుకున్నాం. ఆ సిపియులో 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి: ఏఎల్యు, సియు, ఎంయు. ఏఎల్యు అంటే అర్థమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్, సియు అంటే కంట్రోల్ యూనిట్, ఎంయు అంటే మెమరీ యూనిట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్న, మనం సెషన్ ని క్లోజ్ చేద్దాం దీని తర్వాత. ఓకే, స్నాప్డ్రాగన్, ఈవెన్ ఫోన్ ఆల్సో హ్యావ్ సిపియు. కరెక్ట్, ఇంటెల్ ఉంటుంది, స్నాప్డ్రాగన్ ఉంటుంది. ఏదో నన్ను కాదు కదా సార్ అన్నాడు, బట్ నాకు అదేందో అర్థం కాలేదు. బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. తమ్ముడు ఏదో ధర్మేష్ చెరుకుల అనేటువంటి అబ్బాయి కాదు కదా సార్ అని అడిగాడు. అదేందో నాకు తెలియదు అన్న, ఇంకోసారి నువ్వు మెసేజ్ చేస్తే నేను చూస్తాను. ఓకే, సో మొత్తానికైతే ఈరోజు సమ్మరీ ఇది నాన్న. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సాంబా అన్న మీకు వాట్సాప్ లో ఒక 2 పేజ్ డాక్యుమెంట్ ని సర్క్యులేట్ చేస్తాడు. యూ రీడ్ ద డాక్యుమెంట్. టుడే ఇట్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ బికాస్ హార్డ్లీ వి డిస్కస్డ్ 3 హెడ్డింగ్స్. టుమారో అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు కంప్లీట్ 2 థింగ్స్. ఒకటి, ఈ హార్డ్వేర్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ని మనం కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టుమారోస్ క్లాస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్: హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. So we'll meet again tomorrow. Sambana will communicate you the time. Thank you for connecting to this webinar.